గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం హార్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అంటే హార్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేప్పటికి ఇందులో 4 టాప్ టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఆర్టరీస్ ఒకటి, వెంట్రికల్స్ ఒకటి, బ్లడ్ వెజల్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ నోడల్ టిష్యూ ఒకటి. సో ఇందులో ఆర్టరీస్ వచ్చేప్పటికి ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎస్ఐఎన్, ఏవిఎన్, ఓకే, బండిల్ ఆఫ్ పర్కిన్సీ ఫైబర్స్. వెంట్రికల్స్కి వచ్చేప్పటికి columnar colony, papillary muscles, next cardia and tenidae. Some parts are presented of ventricle system. Blood vessels వచ్చేప్పటికి లాస్ట్ క్లాస్లో పల్మనరీ సిస్టమ్ ఒకటి, సిస్టమేటిక్ అయోటా ఒకటి, నెక్స్ట్ సెమీలినర్ వాల్ ఒకటి ఆర్ ప్రెసెంటింగ్ బ్లడ్ వెజల్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇందులో వచ్చేప్పటికి నోడల్ టిష్యూ. SAN, AVN, Bundle of Purkinje fibers, all vessels are present, nodal tissue. So this called as heart structure. Today my topic is working of heart. Okay, working of heart are cardiac cycle. Okay, working of heart mean how to traveling of blood vessels. Okay, our heart is our hear the sounds lub and dub. How the producing of lub and dub sounds. Okay, double circulation. In this way topic is working of heart. So working of heart already. Okay, our heart is myogenic heart. Why? Because after the fertilization, forming of zygote, okay, 1 month after the embryo, the start with heartbeat called myogenic heart. అంటే ఇంచుమించుగా ఫలదీకరణం చెందిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎంబ్రియో స్టార్ట్ అయిందో ఒక నెలకి హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే హార్ట్ సంబంధించిన శబ్దాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. అంటే మన హిందూ ఆచార ప్రకారంగా మనం చెప్పాలనుకుంటే ఒక జీవి ప్రాణం ఏర్పడిందని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. సో అంటే ఆ విధానాన్ని మన జువాలజీ టర్మ్స్ వచ్చేప్పటికి మయోజెనిక్ హార్ట్, 1 month, ఓకే, స్టార్ట్ బీట్, హార్ట్ బీట్ ఈస్ కాల్డ్ as myogenic heart. Myogenic heart. Okay, this is called heart. Next, first of all, this is called arteries, ventriculars, artery, right arteries, right artery, left artery, right ventricles, left ventricles. First, whenever the blood deoxygenated blood mean the superior vena cava to the traveling of anterior positions of collecting of deoxygenated blood to the traveling of one of the chamber right arteries, the releasing of deoxygenated blood. ఎప్పుడైతే యాంటీరియర్ పొజిషన్ నుంచి వచ్చిన ఇంప్యూర్ బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసిన బ్లడ్ అంతా కూడా ఈ రైట్ ఆర్టరియన్స్ లోకి వచ్చినప్పటికీ ఇందులోకి విడుదల చేయబడింది. ఎప్పుడైతే ఇందులోకి వచ్చిందో ఈ బ్లడ్ శాంపుల్, ఓకే, ఇక్కడ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను నోడల్ టిష్యూ ఉంటుందని చెప్పాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ SAN. దిస్ కాల్డ్ SAN. SA node mean sino-auricular node. So whenever the blood flowing impure blood, the releasing of first chamber right arteries, immediately SAN node start with heartbeat. Mean the start with heartbeat. This is called pacemaker. Pacemaker mean the contracted of, okay, first chamber SAN. So the first contracted called pacemaker. ఎప్పుడైతే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంతా కూడా దీంట్లోకి వచ్చిందో SAN నోడ్ ఏమవుతుందంటే ముందుగా కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది.
మనకి దీనికన్నా ముందు చెప్పాలంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ది సిస్టోల్, సిస్టోల్, డయాస్టోల్. Systole mean contraction. Okay, systole mean contraction. Diastole, relaxation, relax condition. Okay, systole mean contraction. Diastole mean relaxation. Systole mean contraction. Diastole mean relaxation. So, one impure blood traveling of superior vena cava to traveling of this chamber mean right arteries. Whenever the start beat heart contraction, the auriculus is contraction. Okay, there are no contractions of ventricle. Okay, independently. First, the start with the arteries. There are no contractions of ventricle. There are no relation between of ventricles. Why? Because first enter the deoxygenated blood. First start SA node. This is called pacemaker. Mean the contractions of SA node means atrial means systole contraction కదండి. Systole means contraction. ఇలా కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇందులో అంత ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంతా కూడా ఇందులోకి వస్తుంది. సో మనం దీని కూడా చూసుకోవచ్చు, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా. సో ఇందులో బ్లడ్ కూడా ఇందులో రావచ్చు. సో ఒకసారి అవుతుంది, ఈ రెండు కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఈ కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది ఏట్రియల్ సిస్టోల్. ఓకే, ఏట్రియల్ సిస్టోల్. హౌ మచ్ టైం? 0.1 సెకండ్. 0.1 second. Okay, now atrial systole means whenever collecting of deoxygenated blood through the first chamber, right auricle, immediately auricle contraction. The contraction means SA node is stimulated. So this is called pacemaker. First heart beat called pacemaker. Mean contraction, means systole. Diastole means relaxation. Okay, whenever atrial 2 chambers contraction. Okay, how many time of taking the which 2 chambers? 0.1 seconds. Okay, immediately SAM nodes. Okay, traveling of messages. Mean bottom regions are present, AV node are present. AV node means atrioventricular node are present. The ventricular node is present, bundle office contraction. This is called bundle office. Whenever the bundle office contraction, so the branch like structure for calcifiber. So chart atrial systole 0.1 second. Okay, SA node. Next, the stimulations of contractions of atrial systole. How much time? 0.1 second. Next, AV node stimulation. Why? Because SA node first stimulation. These messages are traveling. AV node stimulate contraction. AV node after bundle office after Purkinje fiber. Okay, first SA node start with contraction. So whenever contractions of SA node to travel of AV node. So this is called AV nodes. Whenever AV nodes contracted, immediately bundle office contracts. Systole mean contraction in systole.
the systole, I mean bundle half is contracted immediately, the Purkinje fiber, many branches like called Purkinje fiber, this is called Purkinje fiber. After, so contractions of atrial systole, immediately the blood flow entire, this is called deoxygenated blood, this is called oxygenated blood. Immediately ventricle first relaxation condition after systole. Systole mean first of all atrial contraction, after AV nodes, bundle of is Purkinje fiber, the bottom regions of very large size of ventricles is contraction. So ventricle systole, ventricle systole. How many seconds? 0.3 seconds. 0.3 seconds. Why? Because 0.1 seconds is first contraction. After the contractions of AV node, after bundle office, after contractions of Purkinje fiber. Contraction means systole. Okay. First systole, contraction, SAN node, AV node, bundle office, Purkinje fiber, ventricle systole. How much time? 0.3 seconds. Why? Because first of all 0.1 seconds, ventricle systole contractions of 0.3 seconds. This phase 1 hour to 1 to another to 1 passing. Mean atrial systole నుంచి AV సిస్టమ్ కి వచ్చేటికి బండిల్ ఆఫీస్ కి వచ్చేటికి Purkinje fiber కి వచ్చేటికి టైం చాలా తీసుకుంది. ఆ టైం తీసుకున్న వాల్యూ ఎంత? 0.3 seconds. Here to here pass the traveling of ventricle systole. Via AV nodes, bundle office, Purkinje fiber and ventricle systole 0.3 seconds. First SAN node contraction. Why? Anterior positions of impure blood collecting of release this chamber and posterior part releasing of deoxygen collecting of deoxygenated blood release of this chamber. Both are chambers, both are releasing of the superior vena cava, inferior vena cava collecting of blood. Immediately the two chambers, first of all diastole condition, immediately the releasing of blood, contraction, systole. So but the contractions of stimulation, first SA node, AV node, bundle office, Purkinje fiber. The short way. Atrial systole 0.1 seconds. Okay. One way pass. Main AV nodes, bundle office, Purkinje fibers, ventricle systole 0.3 seconds. Okay. How to the producing of our body, our heart sounds are producing here to the lub and dub. First lub and lub sounds, after the dub sounds. Okay, we will write now diagram. First of all, first lub sound. First lub sound. This is called arteries, ventricles. Pulmonary vein and large systematic aorta. Systematic aorta. You know, last class I told about the blood vessels. Okay, systematic aorta. This is pulmonary arches. Pulmonary arches. First sound produce lub. How to producing of lub? ఇక్కడ మీకు స్టోరీ చెప్పాను కదండి, ఎప్పుడైతే 0.1 సెకండ్ 0.3 సెకండ్ కారణం ఏంటి, ఓకే ట్రావెలింగ్ కి బోల్డ్ టైం పట్టింది. ఎలా టైం పట్టింది?
ఫస్ట్ ఈవిడే బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలి, ఎస్ఐఎన్ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ స్టిమ్యులేషన్ యొక్క మెసేజ్ బాటమ్ రీజన్ లో ఉండే, బాటమ్ అంటే రైట్ వెంట్రికల్స్ లో ఉండే బాటమ్ రీజన్ లోనే ఏవీ నోడ్ ఉంది. ఏవీ నోడ్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం వల్ల బండిల్ హాఫీస్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, బండిల్ హాఫీస్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం వల్ల ఫర్కిన్సీ ఫైబర్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. అప్పుడు వెంట్రికల్ సిస్టోల్ అవుతుంది. ఎట్రియల్ సిస్టోల్, వెంట్రికల్ సిస్టోల్. సో ఇది పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి. సో వెనెవర్ సిస్టోల్ గురించి చెప్తాను. సిస్టోల్ మీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. సెమీ ల్యూనర్ వాల్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సెమీ ల్యూనర్ వాల్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఇక్కడ రైట్ ఆర్టరియమ్స్ లోనికి, లెఫ్ట్ ఆర్టరియమ్స్ లోనికి, రైట్ వెంట్రికల్స్ లోనికి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ లోనికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ 3 ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బైకాప్సిల్ వాల్వ్ అండ్ ట్రైకాప్స్. ఇది ట్రైకాప్సిల్ వాల్వ్, ఇది బైకాప్సిల్ వాల్వ్. సో ఎప్పుడైతే ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ కిందకు వచ్చేసిందో, కిందకు వచ్చింది, ఎస్ఐఎన్ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది, ఏవిఎన్ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది, బండిల్ హాఫీస్ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది, ఫర్కిన్సీ అవుతుంది. అంటే ఈ స్టిమ్యులేషన్ కారణం ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి ఆక్సిజన్ బ్లడ్ ఇందులోకి వచ్చేసిందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అంటే ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి వస్తుంది, ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి వస్తుంది. వెంటనే రాగానే ఇవేమవుతాయంటే క్లోజ్డ్ బైకాప్సిల్ వాల్వ్. ఈ వాల్స్ ఏమైపోతాయంటే క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఇందులోకి బ్లడ్ రాగానే ఏమవుతాయి? ఇప్పుడు బైకాప్సిల్ వాల్వ్, ట్రైకాప్సిల్ వాల్వ్, బోత్ ఆర్ బైకాప్సిల్ వాల్వ్, ట్రైకాప్సిల్ వాల్వ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, ఇమ్మీడియట్లీ ఓకే దిస్ బ్లడ్ నాట్ గో అవే. అంటే ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఎటు వెళ్ళడానికి లేక ఒకేసారిగా ఇవేమవుతాయంటే ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఈ యాక్ట్రెస్ రీజన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇలా పైకి వచ్చేస్తాయి. ఈ పైకి వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటామంటే 70 ml అంటాం. 70 ml తో బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే whenever arterial systole contract the ventricular systole after the contract. Okay, ventricular systole బ్లడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇటువైపు ఉన్న 2 వాల్స్, బైకాప్సిల్ వాల్వ్, ట్రైకాప్సిల్ వాల్వ్, ఈ 2 ఛాంబర్స్ కూడా, ఈ వాల్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఇందులోకి వచ్చిన బ్లడ్ ఏమవుతుంది? వెంట్రికల్ సెల్స్లోకి వచ్చిన బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే ఒకేసారిగా ప్రెజర్తో ఈ పల్మనరీ ఆర్మ్స్ నుంచి సిస్టమేటిక్ ఆర్మ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇగో ఇలా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇన్ దిస్ పాస్వే బ్లడ్, ఇన్ దిస్ పాస్వే బ్లడ్. ఎందుకని ఈ రెండు క్లోజ్ అయిపోయింది. 2 walls is closed. The open freely movement of semilunar valve. 3 walls is open. Okay, 3 walls is open. So easily pathway systematic aorta and a pulmonary. Okay, pulmonary systematic aorta. Veins are pulmonary chambers are there. Go to the blood vessels. ఎంత అవుతుందంటే 70 ml తో అవుతుంది. అంటే 70 ml బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎందుకు వచ్చేస్తుంది? ఆర్టరీస్ లో వచ్చేసింది రివర్స్ గా. అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటాం. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. అప్పుడు ఇందులోకి అయితే ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే శబ్దం ఏంటంటే లబ్ సౌండ్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లియర్గా వినండి. సో వెనెవర్ ఆర్టరియల్ సిస్టమ్ కాంట్రాక్ట్, సో the blood flow the downside, mean ventricle position. Whenever the flowing of blood, ventricles chambers is contracted. Whenever contracted both are muscles, immediately tricapsular valve, bicapsular valve closed. After that, this blood go to the immediately, that's the pressure flow the systematic aorta. How many? 70 ml of blood is going to the outside, mean arterial systole. This is called stroke volume. Okay, overall systole is completed. Systole means contraction. SAN contraction, AVN contraction, bundle Hoffice contraction, Purkinje fiber contraction. Okay, first ఇది స్టిమ్యులేట్ అయింది, తర్వాత స్టిమ్యులేట్ అయింది, తర్వాత ఈ రెండు స్టిమ్యులేట్ అయ్యింది. ఇది ఇలా దగ్గరికి వచ్చేసింది, ఇది కూడా దగ్గరికి వచ్చేసింది. ఎందుకని? ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి రావాలి, ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ ఇందులోకి రావాలి. ఇందులోకి వస్తే అప్పుడు 2 ఛాంబర్స్ ఏమవుతాయి? కాంట్రాక్షన్ అవుతాయి. ఇలా కాంట్రాక్షన్ అవడం చూసి ఇక్కడ ఉన్న ఈ బైకాప్సిల్ వాల్వ్ను
ట్రైకాప్స్ వాళ్ళను బైకాప్స్ వాళ్ళు క్లోజ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమంటుందని చెప్పాను, బ్లడ్ వెజల్స్ సిస్టమేటిక్ అయ్యాక ఈ సిస్టమేటిక్ అయ్యాక నుంచి బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే పైకి వచ్చేస్తుంది. ఈ పైకి వచ్చేసిన దాన్ని మనం ఎంత ఎంఎల్తో చూపిస్తాం అంటే 70 mlతో చూపిస్తాం. ఈ 70 ml మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటాం. సో దిస్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్టర్ ద లవ్ సౌండ్. ఓకేనా? వెంట్రికల్ ఎప్పుడైతే సిస్టోల్ కాంట్రాక్షన్ అయిందో, వెంట్రికల్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్షన్ అయిందో sound is produced. What is the sound mean? Love. Okay, how to love producing of sound? 2 mark question వస్తాయి. How to love sound producing? Okay, whenever blood flow in the large chamber, mean ventricles, right ventricles, left ventricles, whenever closed, tricuspid valve, bicuspid valve closed, immediately the opening apertures means semilunar wall opening. Immediately the blood go to the upper position, mean aortic arches is freely movement of blood. How many? 70 ml. This sound producing of love sound. Okay, but dub sound వచ్చేటికి all are cardiac muscle diastole. ఇప్పుడు మీరు కాంట్రాక్షన్ గురించి చదివాను. మరి డయాస్టోల్ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు టోటల్ కార్డియాక్ డయాస్టోల్, టోటల్ కార్డియాక్ డయాస్టోల్. డయాస్టోల్ ని రిలాక్సేషన్. ఇప్పుడు కాంట్రాక్షన్ అయింది. ఎలా కాంట్రాక్షన్ అయింది? ఎస్ఐఎన్, ఏవిఎన్, బండిల్ ఆఫీస్, పర్కిన్సీ ఫైబ్ర్, ఇది కాంట్రాక్షన్ అయింది, ఇది కాంట్రాక్షన్ అయింది. సో టోటల్ వచ్చేప్పటికి కాంట్రాక్షన్ అవుతూనే ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు డయాస్టోల్ అంటే మీకు రిలాక్సేషన్ కండిషన్ రావడానికి ఎంత కావాలి? 0.4 seconds కావాలి. అంటే టోటల్గా ఇదంతా ఏంటంటే ఒక సెకండ్కి 0.8 seconds పడుతుంది. అంటే మీ హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టోటల్ వాల్యూమ్ 0.8 seconds. ఎలాగా? 0.1 పాయింట్ ప్లస్ 0.3 ప్లస్ 0.8 0.4 టోటల్లీ 0.8 seconds పడుతుంది హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, బ్లడ్ ఫ్లో అంటే సిస్టోల్ డయాస్టోల్. 0.1 second atrial systole, 0.3 second ventricle systole, 0.4 second totally diastole. Diastole means relaxation condition, 0.8 seconds. Okay, after that, how to producing of dub sound? So whenever the 70 ml, so after the relaxation condition, ventricle is relaxation condition. Why? Because the chamber blood flow the upper right position. Immediately the left and right ventricles is a relaxation condition in diastole. So mean diastole is condition. Immediately diastole condition వచ్చేప్పటికి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రైకాప్సిడ్ వాల్వ్ బైకాప్సిడ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ గా బైకాప్సిడ్ వాల్వ్ ట్రైకాప్సిడ్ వాల్వ్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అయిందో ఓకే మన ఇంట్లో ఉన్న బ్లడ్ ఇందుకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇది 70 ml మనకి కిందకు వచ్చేస్తుంది. రివర్స్ కండిషన్. ఓకే, వచ్చినప్పుడు ఇది వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఇలా వస్తుందని చూసి ఈ యాంపరేచర్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. మీన్ సెమిల్యూనర్ వాల్ ఈస్ క్లోజ్డ్. సో దిస్ వాల్స్ ఈస్ ఓపెన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే 70 ml ఇందులోకి వచ్చేసిందో సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ డబ్. లబ్ డబ్. లబ్ రివర్స్. లబ్ మీన్ ట్రైకాప్సిడ్ వాల్వ్ బైకాప్సిడ్ వాల్వ్ క్లోజ్డ్. ఓపెనింగ్ semilunar valve opening. That's why this blood flow the aorta region. How much? 70 ml. This sound producing of lung systole. After the ventricles is relaxation condition. Okay, blood flow reversible. 70 ml is reversible. Enter the ventricles. Immediately bicuspid valve, tricuspid valve open. Semilunar valve. Okay. Semilunar wall is closed.
దట్స్ వై ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ లబ్ డబ్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఇదండి. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైతే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అంటే ముందు హార్ట్ ఎలా ఉంది, నేను డయాగ్రామ్ వేసినప్పుడు రిలాక్సేషన్ కండిషన్లో ఉంది. నేను డయాగ్రామ్ వేయడమే రిలాక్సేషన్ కండిషన్లో వేశాను. వన్స్ యాంటీరియర్ పొజిషన్ నుంచి వచ్చిన కలెక్ట్ చేసిన బ్లడ్, పోస్టీరియర్ పార్ట్ నుంచి వచ్చిన కలెక్ట్ చేసిన బ్లడ్ అంతా కూడా ఏ ఛాంబర్లోకి వస్తుందంటే రైట్ ఆర్టరియమ్స్లోకి వస్తుంది. ఈ రైట్ ఆర్టరియమ్స్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఎస్ఏఎన్ నోడ్ ఉంది, ఏవిఎన్ నోడ్ ఉంది. ముందు ఎస్ఐఎన్ నోడ్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్ తగ్గిందో ఈ ఛాంబర్కి ఏమవుతుందంటే ప్రెజర్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక గదిలో 4 గదులు ఉన్నాయనుకోండి, 4 గదులు ఉన్నాయనుకోండి, ఈ గదిలో వాటర్ ఫుల్గా పెట్టేసామనుకోండి, అప్పుడు ఈ 3 గదులు ఎలా ఉంటాయి? రిలాక్సేషన్ కండిషన్లో ఉంటాయి. ఇది ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ కండిషన్ ఉంది. నీరు పెట్టకముందు ఎలా ఉంది అంటే వాటర్లో ఈ గదిలో ఉంచకముందు ఎలా ఉంది? 4 కూడా రిలాక్సేషన్ కండిషన్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే నీరు ఇందులోకి వచ్చిందో ఇది ఏమైపోతుందండి? 3 గదులుగా ఉన్నంత రిలాక్సేషన్ కండిషన్లో ఈ మొదటి గది ఉండదు. ఎందుకంటే కొంచెం ప్రెజర్గా ఉంటుంది. ఇటువైపు వాల్స్ ఇటువైపు వాల్స్ కాస్త ప్రెజర్గా ఉంటాయి. అలాగే ఈ ప్రెజర్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఎస్ఐఎన్ నోడ్స్ ప్రెజర్ ఎక్కువైపోయి దాని ప్రెజర్ ఏవిఎన్ మీద చూపించి దాని మీద ప్రెజర్ కింద ఉన్న బండిల్ హాఫీస్ మీద చూపించి ఈ బండిల్ హాఫీస్ మీద ఉండే బ్రాంచెస్ మెనీ బ్రాంచెస్ ఉన్న ఫర్కించి ఫైబర్ మీద దాని యొక్క ప్రెజర్ చూపిస్తుంది. ఈ ప్రెజర్ చూపించి దాన్ని మనం ఏమన్నాం? సిస్టోల్ అన్నాం. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుందో మళ్ళీ రిలాక్సేషన్ కండిషన్ వస్తుంది. అంటే ఈ టోటల్గా సైకిల్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, లబ్ డబ్. లబ్ వచ్చేటికి ఏముంటుంది? బైకాప్స్ ట్రైకాప్స్ వాల్, బైకాప్స్ వాల్ క్లోజ్డ్, సెమీలినర్ వాల్ ఈజ్ ఓపెన్. whenever 70 ml is go to enter the blood. So bicuspid or tricuspid wall open, semilunar wall closed. This is called as dub. So circulation cycle jarugutane untadi. Lub dub, lub dub, lub dub, lub dub, lub dub, lub dub. This cycle is known as cardiac cycle. ఎలాగా ఇక్కడ కార్డియాక్ సైకిల్ వచ్చేప్పటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వేస్తున్నాను. చూడండి కార్డియాక్ సైకిల్ ఉందా? కార్డియాక్ సైకిల్ అని చెప్పి ఓకే, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ ఫార్ములా, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ ఓకే, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్, ఇలా లబ్ డబ్ సౌండ్ జరిగేటప్పుడు హెల్తీ పర్సన్ యొక్క హార్ట్ బీట్ 70 నుంచి 75 బీట్ హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్ నేను ఎంత చేస్తానంటే నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్ చూడండి, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత 70 ml ఇంటూ అదంటే 70 ml స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ఎందుకని ఇందులో ఉన్న బ్లడ్ అందులో వెళ్ళడానికి, అందులో ఉన్న బ్లడ్ కింద వెళ్ళడానికి, ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్ యావరేజ్ 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5040 ml. అంటే ఒక హ్యూమన్ బాడీ యొక్క బ్లడ్ సర్కిల్ అంటే 5 లీటర్స్ బ్లడ్ ఉంటే కంపల్సరీగా స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఈసీజీ కూడా మెన్షన్ చేయవచ్చు. ఈసీజీ ఎలా చేస్తారు? ఓకేనా? ఈసీజీ గురించి తర్వాత చెప్తానండి. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్ అన్నట్టు 5 లీటర్స్ బ్లడ్ ఉంటే హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అవడానికి, 5 లీటర్స్ బ్లడ్ తక్కువ ఉంటే మన హార్ట్ బీట్ అనేది కొంచెం రిథమ్స్ అనేది తేడా వస్తాయి. ఆ రిథమ్స్ని చూపించడానికి మనం ఏమంటాం? ఈసీజీ అండి. ఈసీజీ మీన్ ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రఫీ. ఓకే, పల్మనాలజిస్ట్ ఎలా చూపించాడు? ఊపిరితిత్తుల ద్వారా లంగ్స్ 12 to 15 టైమ్స్ కదండి. ఓకేనా? అంటే అలాగా పల్మనాలజిస్ట్ ఎలా చూపించాడు అంటే లంగ్స్కి సంబంధించింది మీకు చెప్పాను కదండి. PCO2, PO2, ఓకే, టీవీ వాల్యూమ్, ఐఆర్వి వాల్యూమ్, ఈఆర్వి వాల్యూమ్, రిజర్వ్ వాల్యూమ్ మీకు చెప్పాను. టీవీ, ఐఆర్వి, ఈఆర్వి, ఆర్వి, విసి, ఓకే, ఈఆర్సి చెప్పాను. టాడీ వాల్యూమ్, ఇన్స్పిరేటెడ్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్, ఎక్స్పిరేటెడ్ రిజర్వ్ వాల్యూమ్, టోటల్లో ఉండే రిజర్వ్ వాల్యూమ్, విసి అంతా వైటల్ కెపాసిటీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో దాన్ని బట్టి పల్మనాలజిస్ట్ ఎంత లంగ్స్ కెపాసిటీ ఉంది, ఈసీజీ వచ్చేప్పటికి ఎంత హార్ట్ బీట్ కావాలంటే ఎంత బ్లడ్ అయితే హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రిథమ్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఏంటి దాని గురించి చర్చించడానికి మనకు ఒక మిషనరీ ఉంది, ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రఫీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈసీజీ. ఓకే, ఓవర్ టు వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఏమీ లేదు. చార్ట్ ఎలా రాస్తారంటే ఒకసారి చార్ట్ చెప్తాను చూడండి. SAN స్టార్ట్, ఓకేనా. AVN, నెక్స్ట్ బండిల్ ఆఫీస్, నెక్స్ట్ Purkinje fiber. This called as systole. ఇక్కడ వరకు జరిగిందని సిస్టోల్ అంటాం. ఎంత 0.1 సెకండ్, ఓకేనా. టోటల్లీ 0.3 సెకండ్, అంతే కదండి. ఆ తర్వాత డయాస్టోల్. డయాస్టోల్ అంటే అవుట్పుట్ 0.4 సెకండ్. టోటల్ కార్డియాక్ డయాస్టోల్ 0.4 సెకండ్. 0.1 ప్లస్ 0.3 ప్లస్ 0.4 ప్లస్ is equal to 0.8 totally, ఓకేనా. లవ్ డెత్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరీగా అడిగే కీ పాయింట్స్. వాడు ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో చూసే కూడా ఈ కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి లేదా చూస్తుంది. దీనికి యాడింగ్ ఆఫ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డబుల్ సర్క్యులేషన్ కూడా అంటారు. లవ్ సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డబ్ సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి షార్ట్ కట్లో చెప్తాను చూడండి. లవ్, ఓకేనా. వెంట్రికల్స్ ఎప్పుడైతే సిస్టోల్ అయిపోయిందో డయాస్టోల్ అంటే మీన్ ట్రైకాప్స్ వాళ్ళు, బైకాప్స్ వాళ్ళు క్లోజ్. డబ్ సౌండ్ పూర్తిగా ట్రైకాప్స్ వాళ్ళు, బైకాప్స్ వాళ్ళు క్లోజ్. సరే ఓపెన్, ఓకేనండి. లవ్ డబ్ సౌండ్ ఇది 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చార్ట్ కూడా మిమ్మల్ని నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కంపల్సరీగా అడుగుతారండి. ఈ చార్ట్ కూడా నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మిమ్మల్ని కంపల్సరీగా అడుగుతారు, ఓకేనా. ఒక వే అడుగుతారు. సరే ఓవర్ టు ద వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. Three types of circulation are present. Three types of circulations are present. First, single circulation. Okay. Incomplete circulation. Next, third, double circulation. Three types of circulations are present. Incomplete circulations are example fish. Okay, incomplete circulation amphibious and reptilia. Next, double circulation mammal. Okay na? Fish వచ్చేప్పటికి సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ కాబట్టి amphibians and reptiles అవుతాయి. డబుల్ సర్క్యులేషన్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి మెంబర్స్ అవుతాయి. ఒకసారి డయాగ్రామాటిక్ గా చూద్దామండి. This is called fishes. Okay, single circulation. This is called arteries. This is called ventricles. Okay, arteria and ventricles. Whenever the blood collecting the deoxygenated blood, artery is reason. Deoxygenated blood, collecting of blood. Okay, go to the ventricles. The ventricle go to the gills region. Gills. What is the major functions of gills? Purify. Deoxygen blood is converted into purified oxygen blood. Deoxygen blood is converted into purified oxygen. ఇక్కడ purified blood అంతా కూడా all body parts కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా?
ఇక్కడ 2 చాంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఆర్టరీ వెంట్రికల్స్. ఆర్టరీస్ ఇక్కడ ఈ బాడీ నుంచి వచ్చిన డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ అంతా కూడా ఆర్టరీస్ వెళ్తుంది, ఆర్టరీస్ నుంచి వెంట్రికల్ వెళ్తుంది, వెంట్రికల్ నుంచి ఎక్కడ వెళ్తుంది, గిల్స్ వెళ్తుంది. గిల్స్ ఏం చేస్తుంటే ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ కి ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ని సప్లై చేస్తుంది. ఈ విధానం మనం ఏమంటే సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ రెప్టైలియా అండ్ ఆంఫిబియన్స్. ఆంఫిబియన్స్ వచ్చేటికి 2 chambers, రైట్ ఆర్టరీస్, లెఫ్ట్ arteries. There are no presenting of only 1 chamber, ventricles. 2 chamber ventricles. Okay, whenever the deoxygen blood clotting of right arteries, okay, this way flowing of blood. Okay, whenever the body parts purified blood, this way totally both are mixed. అంటే మీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మిక్స్ అయిపోయి ఫ్రమ్ ద ఆక్సిజన్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్. మరి రెప్టైల్స్ వచ్చేప్పటికి ఇన్కంప్లీట్ మీన్ దిస్ కాల్ సేమ్ రైట్ వెంట్రికల్స్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్. ఓకే, deoxygenated, oxygenated, totally mixed. Example, reptilia, birds. ఓకే, మరి హ్యూమన్ బీయింగ్ వచ్చేప్పటికి ఏమండి డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎలా అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, హార్ట్ నుంచి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హార్ట్. డయాగ్రామ్ వేస్తాను సింపుల్ గా. ఇది హార్ట్ అండి కదా. ఈ హార్ట్ నుంచి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ వస్తుంది కదా. ఈ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆల్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ అదర్ సెల్స్, ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్, రైట్ ఆర్టరీస్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్. ఇందాక చెప్పాను కదండి. ఇందులోకి వస్తుంది. ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇదేం చేస్తుంది? ఆయోట ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ ని ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఇవాళ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను మళ్ళా ఇది డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ ద్వారా మన ఇందులోకి వస్తుంది. సో మరి ఇక్కడ ఇదేం చేస్తాయి? ఇక్కడ లంగ్స్ ని ఆక్సిజన్ తీసుకొని వస్తుంది. అంటే పల్మనరీ ఆర్టరీస్ అండ్ పల్మనరీ వెయిన్స్ మీరు చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది. దిస్ కాల్డ్ as డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్. ఓవర్ టు హార్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్ట్. మరి ఈ చాప్టర్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కంపల్సరీగా హార్ట్ స్ట్రక్చర్ అడిగినప్పుడు హార్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించి కంపల్సరీ రాయాలి, డబుల్ సర్క్యులేషన్ అప్పుడు డబుల్ సర్క్యులేషన్ గురించి రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇందులో చూడండి క్లియర్గా డయాగ్రామ్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఓవర్ టు క్లాస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్.